ஸ்டார்ட் பண்ணிடவா? ஓட்டுல எல்லாம் இங்கதாங்க, எல்லா இதுவும் இங்கதாங்க, அட்ரஸே இங்கதான், எதுவுமே மாத்தல. கூட்டு வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுதான் இவனுக்கு வண்டி வேணும்னா நான் இங்கே இல்லை, நான் அந்த வண்டியை எடுத்துன்னு போயிட்டு இப்பதான் வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம். அவ்வளவுதான் வரல, அவ்வளவுதான். அவனுக்கு இப்பதான் 9 எழுதிய வருதோ இல்லையான்னு நினைச்சேன், வந்துச்சு. அப்ளை பண்ணி ரெட்டல கட்சி 1500 ஒரு ஓட்டுக்கு. இதுக்கு சூரியனுக்கு 1000 கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு ஏதோ இதாமா வரலுக்கெல்லாம் 500 கொடுத்தாங்களாமா. அவ்வளவுதான், மத்ததெல்லாம் எதுவும் கொடுக்கல. வந்துச்சு 4 ஓட்டு, 4 காசு கொடுத்துட்டாங்க. Yes, sir. Actually, it was very noisy and Naveen Kumar. Keep on talking, please. Naveen Kumar, mute your mic. It was so noisy, actually. Is my voice audible? Sorry, okay. So, very good evening to all. So, today we are going to discuss about emerging trends in entrepreneurship and IPR. Sir, please change the slide, sir. So first, before discussing about the emerging trends, I will brief about entrepreneur. If I'm asking you who is an entrepreneur, what will you say? You can text in chat box. So entrepreneur, அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டா what will you say? Entrepreneur is a owner who owns a business. இல்லையா? So a person who owns a business and they will take business அப்படின்னாலே ஒரு ரிஸ்க் தான். It is a risky activity. They will do investment and they will start a business. So here I have listed a few well-known entrepreneurs. So by seeing the photo, can you please tell me one by one? The first photo la இருக்கிறது யாரு? Bill Gates. Yes, Anushya, Vinu. Yes, very good. Bill Gates. Then who is in second photo, second pic? Second pic la இருக்கிறவங்க? He's a famous Steve Jobs, right? Very good. So Meena Swarnam, very good. Then third one, Mark Zuckerberg. Name? Who is he? So now we are in our free time. Every time we sit in Facebook. No, he's a very young entrepreneur, Mark Zuckerberg. And next one is father of IT industry. Who is he? The next person. Mark Zuckerberg is the owner of Facebook. He's not a CEO. He's the owner of Facebook. The next person, father of Indian IT industry, யாரு சொல்லுவோம்? Infosys founder யாரு? Who is the founder of Infosys? Founder of Infosys?
N.R. Narayanamurthy, no? The next one, I love women entrepreneur. Who is that women entrepreneur? Women entrepreneur. How many of you know about that VLCC beauty products? VLCC beauty products. So VLCC beauty products oda founder ivanga. Her name is Vandana Luthra. So Vandana Luthra, she studied cosmetologist course in Germany and she is the founder of VLCC products. So entrepreneur na idudha. So next we shall discuss about entrepreneurship. So sir, please change the slide, sir. So entrepreneurship. So entrepreneurship abdina enna abdina, it is a business activity. So business activity abdina enna? From this, we'll convert our ideas into business layer. So here the transformation will take place. When the ideas are converted into a business, it is called as entrepreneurship. So entrepreneurship abdingiradhu, it is a business activity. It is an activity. It is an activity of commencing a business. Commencing a business abdina, starting a business. ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் அப்பில், நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளோட டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ரீச் பண்ண வைக்கிறோம். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்றாங்க, ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஆக்டிவிட்டி தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ யூ ஷுட் பி கிளியர் அபவுட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆண்டர்பிரினர் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். Entrepreneur abdina, it is a person who owns a business, who runs a business by making investment. Entrepreneurship abdina, it is an activity. So activity abdin pathina, the business process. So business process abdina, the transformation of idea into business. Namalukku or idea irukum illaya, or business idea irukum. When we execute it practically, we'll be getting involved in various business activities like by making investments. Adukaprom we'll have few employees under us. So we'll make our products to get reach to the customers. So all these business activities are called as entrepreneurship. So I think now you are all very clear between the difference between entrepreneurship and entrepreneur. Sir, please next slide. Emerging trends in entrepreneurship. So emerging trends in entrepreneurship, first point is startup accelerators. So accelerator அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு வெஹிக்கிள்ல why do we use accelerator? Why do we use accelerator in vehicle? எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் accelerator? Movement to speed up our vehicle இல்லையா? ஸ்பீடுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ இது வந்து வெரி குட். அனுஷ்யா, பானுமதி, வெரி குட். ஸோ ஸ்பீடுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது தான் வந்து என்னது ஆக்சிலரேட்டர். ஸோ ஆக்சிலரேட்டர் நம்ம கொடுக்கறனால நம்ம அந்த வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் ஆக்சிலரேட்டர். ஸோ பிஸ்னஸ் ஆக்சிலரேட்டர் இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்பீட் அப் த growth of existing business. ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு, அதோட growth ஸ்பீட் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து என்னது ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ். சரியா? ஸோ ஆக்சிலரேட்டர்ஸ்க்கும் இன்குபேட்டர்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் பிட்வீன் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் அண்ட் இன்குபேட்டர்ஸ். இன்குபேட்டர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க, உங்ககிட்ட ஐடியா மட்டும்தான் இருக்குது, அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியல. ஸோ உங்க இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவை வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பா மாத்தி அதை ப்ராடக்டா எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது இன்குபேஷன். ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னாலே என்னது இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிசினஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ ஆக்சிலரேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் டு ஸ்பீட் அப் த growth ஆஃப் பிசினஸ். சரியா? இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சிலரேட்டர் வந்து they will support the business in 3 ways. என்ன அப்படின்னா
through education, mentorship and financing. Education அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஹெவி டிராஃபிக்ல இருக்கிறோம் சரியா, ஹெவி டிராஃபிக்ல இருக்கிறோம். ஸோ அந்த ஹெவி டிராஃபிக்ல உங்க வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடு நீங்க ஆக்சிலரேட்டர் ஹை கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? You will hit the vehicle which is standing beside you, இல்லையா? In front of you, whichever the vehicle is there, you will hit it. Yeah, that is not good. So in the business accelerator என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will provide business education. So business education in the sense எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் பிசினஸ்ல. So that is what is education. Mentorship. Mentorship அப்படின்னா என்னது? ஒரு பிசினஸ் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கிறது, கைடன்ஸ் கொடுக்கிறது. Business guidance in the sense at what time how the business plan need to be executed. எப்படி ஒரு பிளானை வந்து பிசினஸ் பிளானை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டார்ஷிப் கொடுக்கறது. அண்ட் ஃபினான்சிங் அப்படின்னா அது ஒரு சீட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will provide financing for the startups. So fund கொடுத்து they will help. So here I have given an example. Silicon Valley Accelerator Plug and Play Tech Center helped Google and PayPal transform their ideas into business. So Silicon Valley Accelerator Plug and Play Tech Center it is in USA and they have helped Google and PayPal to transform their ideas into business. சரியா? So அதுக்கப்புறம் I have given listed top 3 startup accelerators in India. First is Catalyzer. So Catalyzer origin is Hyderabad, founded in 2014. Second one is Fremont Partners. Origin is Mumbai, founded in 2012. Third one, GSF Accelerator. Origin is Gurgaon and founded in 2012. In the startup accelerators எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா they will support tech startups. டெக் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் அப்படின்னா டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட்அப்ஸ். இப்போ இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ், ரொபோட்டிக்ஸ், டெலிகம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ்க்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றது தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் அப்படின்னாலே இப்போ so many accelerators have come for promoting the startups. இப்போ நம்மளே ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், ஒரு 1 year கம்பெனி ரொம்ப புவரா போயிட்டு இருக்கு. We want financial assistance to speed up the growth of our business. Abdina, we can approach startup accelerators. Clear? Sir, please next slide. Sir, please change the next slide. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் லேப். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் they use student sandbox both on either on or off campus. எதுக்கு அப்படின்னா it is to support student startups. So students வந்து இப்போ டீமா ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸ் வந்து that is what is the purpose of student sandbox. So in the student sandbox வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it will operate like business incubators. Business incubators na first day சொன்னேன் இல்லையா, இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்ல இருக்கிறது. அதாவது இந்த ஐடியாஸ் வந்து இன்னோவேஷன், இந்த இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வந்து ப்ரோட்டோடைப்பா மாத்தி ப்ரோட்டோடைப்பை வந்து ஒரு ப்ராடக்டா டெவலப் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. அண்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டைட் அப் வித் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம காலேஜ்லே அசியூம் தட் தெர் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸ் இன் யுவர் காலேஜ் அப்படின்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will act as a incubator. They will support you in transforming your innovative ideas into a prototype. One thing they will do that. ஒன்னு அப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க? உங்க ஐடியாஸை வந்து ப்ரோட்டோடைப்பா எடுத்துட்டு போற அளவுக்கு they will support. இன்னொரு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா to enhance your entrepreneurial knowledge, they will offer you some entrepreneurial program or course. ஒரு entrepreneurship கோர்ஸை வந்து உங்களை வந்து படிக்கிறதுக்கு வைப்பாங்க. சரியா? ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸோட ஃபங்க்ஷனிங்.
ஸோ இன்குபேட்டரா மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. அடிஷ்னலி தே வில் ஆஃபர் யூ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டிகிரி கோர்ஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம். சரியா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த சாண்ட்பாக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அடிஷ்னலி தே வில் ஆல்சோ கண்டக்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட். ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா இப்போ ஐடியா கண்டெஸ்ட் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ ஐடியா கண்டெஸ்ட்ல வந்து என்ன பண்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ எவர் இஸ் ஹேவிங் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா they'll come and present. ஸோ த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட், த பெஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா எதுவோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ரிவார்டு கொடுப்போம், இல்லைன்னா கேஷ் ப்ரைஸ் கொடுப்போம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து இந்த சாண்ட்பாக்ஸ் வந்து அடிஷ்னலி இட் பெர்ஃபார்ம் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will conduct the programs, so wherein the students will be presenting their ideas and the best idea will be selected and the student will be getting an opportunity to win seed money. Seed money அப்படின்னா initial fund for starting a business for the startup. So initial money, initial investment that the student gets for starting the business. இப்போ கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்எஸ்ஐக்கு வந்து I do not know how many students submitted their innovative ideas. So இந்த டிஎன்எஸ்ஐ ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்மளோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா பெஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு 1 lakh ரூபி அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த 1 lakh ரூபி வச்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சாண்ட்பாக்ஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காலேஜ் அந்த யூனிவர்சிட்டியே கண்டக்ட் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி பெஸ்ட் ஐடியாக்காரங்களுக்கு வந்து கேஷ் ப்ரைஸ் கொடுக்குறது. அந்த கேஷ் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு சீட் ஃபண்டிங். சீட் ஃபண்டிங் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த பிஸ்னஸையே அந்த ஃபண்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான கேப்பபிலிட்டியை வந்து அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் உருவாக்கி தர்றது. அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் சர்வீசஸ் அண்ட் ரிசீவிங் கோச்சிங் அண்ட் மென்டார்ஷிப் ஃப்ரம் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ். அடிஷ்னலி வந்து பிஸ்னஸ் சர்வீசஸ், இப்போ நம்ம ஒர்க் ரிலேட்டடா பிஸ்னஸ் சர்வீசஸ் வந்து இந்த சென்ஸ் யாராவது சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர் வந்து அவங்க நம்மளை ட்ரெயின் பண்றாங்க, மென்டாரிங் பண்றாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி சர்வீசஸும் தே ஆஃபர். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் லேப். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் லேபோட மெயின் அஜெண்டா வந்து என்ன அப்படின்னா டு ப்ரமோட் entrepreneurship within the campus, within the college campus. Sir, please next slide, sir. Sir, please next slide, please. So next one the crowdfunding. Third one is crowdfunding. So crowdfunding வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is a new phenomenon. இப்போ வந்து ரீசன்ட் டேஸ்ல வந்து இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு பாப்புலரைஸ் ஆகிட்டே போகுது. இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் சோஷியல் ஃபண்டிங். சோஷியல் ஃபண்டிங் அப்படின்னா முதல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணணும், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் அப்படின்னா தெரியுமா? Have you heard about this thing, bootstrapping? பூட்ஸ்ட்ராப்பிங் அப்படின்னா நம்ம ஓனர்ஸ் அவங்க கையில என்ன காசு இருக்குதோ அதை ஃபுல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க பிஸ்னஸ் பண்றது. ஸோ அது பேரு தான் வந்து பூட்ஸ்ட்ராப்பிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று அவங்க கையில இருக்கிற மணி எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் வாங்கிப்பாங்க. இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா வெஞ்சர் கேபிட்டல், ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா have you heard about angel investors? if yes அப்படின்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க chat boxல, நோன்னா நோன் டைப் பண்ணுங்க. have you heard about angel investors? நோவா? சரி, ஓகே. ஸோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு பிரைவேட் பார்ட்டி, அவங்க வந்து பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? இப்போ வந்து அவங்க வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 to 50% ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் இருக்கும். they will make அவங்க எந்த பேசிஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபினான்சிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா how much they will do financing based on the equity. அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபினான்சிங் பண்றாங்களோ அதுக்கேற்றது அவங்க ப்ராஃபிட்ல இருந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க. யூஸ்வலி இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க நல்ல வெல்தி பர்சனா இருப்பாங்க, இண்டிவிஜுவலா இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸோட ஹெல்ப் வந்து எதுக்கு வாங்குவோம் அப்படின்னா
நம்மளோட கேபிட்டல் நம்மளோட பிஸ்னஸ்ல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்காக நம்ம ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் வாங்குவோம். இப்போ நம்ம வேற பேங்க்ல எல்லாம் லோன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வில் பே த இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கேபிட்டல் மணியும் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் இல்லையா. வெரஸ் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எவ்வளவு பாரோ பண்றோமோ அதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு இல்லை. ஸோ வர்ற ப்ராஃபிட்ல தே தெம்செல்ஸ் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் டேக். ஸோ இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம கம்பெனில. ஸோ அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 to 50% இருக்கும். ஸோ இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து யூஸ்வலா வந்து இவங்க பிரைவேட் ஃபண்டிங் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரைவேட் ஃபண்டிங் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குவோம். இவங்க வந்து ஒரு சிட் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனியோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனோ இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு பிரைவேட் பார்ட்டியா இருந்து நம்ம வந்து நம்ம பிஸ்னஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். அப்புறம் பேங்க் லோன்ஸ். ஸோ ஏர்லியர் டேஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நம்ம ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் இல்லைன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹெல்ப் இல்லைன்னா பேங்க் லோன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நவடேஸ் தே கோ ஃபார் க்ரௌட் ஃபண்டிங். ஸோ க்ரௌட் ஃபண்டிங் அப்படின்னா என்னன்னா சோஷியல் நெட்வொர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி தே வில் ரைஸ் மணி ஃபார் டூயிங் தேர் பிஸ்னஸ். இதுல நம்ம there are so many crowd funding platforms are available in India. ஸோ நிறைய க்ரௌட் ஃபண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. Here I have given few examples. Kickstarter, Wishberry, Fuel a Dream. இவங்கெல்லாம் வந்து ஆன்லைன் க்ரௌட் ஃபண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ஆன்லைன் க்ரௌட் ஃபண்டிங் சைட்ஸ். இதெல்லாம் நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு வந்து க்ரௌட் ஃபண்டிங் எப்படிலாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுல இருக்கும். இப்போ இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங் வந்து நம்ம வாங்குறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புளோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். A group of people will contribute their funds for our startup. இந்த ஸோ வந்து குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ இதுல வந்து இப்போ வந்து அவங்க வந்து டொனேட் பண்றாங்க, டொனேஷனா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும்னு இல்லை. இப்போ டொனேஷன் கொடுக்காம அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர்ற ப்ராஃபிட்ல we have to give it to them. சரியா, எவ்வளோ ஈக்விட்டியோ அது நம்ம வந்து கொடுத்துடணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் க்ரௌட் ஃபண்டிங். ஸோ க்ரௌட் ஃபண்டிங் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் சோஷியல் ஃபண்டிங். கிளியர் சார்? ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் வந்து கோவொர்க்கிங் ஸ்பேசஸ். ஸோ கோவொர்க்கிங் ஸ்பேசஸ் அப்படின்னா wherein we share our space. So different company employees, they will share their workspace with the other employees working in other companies. So நம்ம ஸ்பேஸை வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸை வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க, டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. அதுதான் கோவொர்க்கிங் ஸ்பேசஸ் அப்படின்னு மீனிங். ஸோ இதில் வந்து ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த கோவொர்க்கிங் ஸ்பேஸ் பண்ணுறனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா காஸ்ட் சேவிங். ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி பெனிஃபிட் ஆஃப் கோவொர்க்கிங் ஸ்பேசஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவொர்க்கிங் ஸ்பேஸில் வந்து இந்த காமன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எக்யூப்மெண்ட்ஸ், யூட்டிலிட்டிஸ். ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ், யூட்டிலிட்டிஸ் அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆஃபீஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே, டேபிள், சேர்ஸு, போர்ட் ரூமு, இது எல்லாமே யூட்டிலிட்டிஸ் தான் இல்லையா. அண்ட் ரிசப்ஷனிஸ்ட் கூட ஒருத்தங்க ஃபிக்ஸடாக இருப்பாங்க. பட் இந்த கோவொர்க்கிங் ஸ்பேசஸில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறப்ப வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஷிஃப்ட் பேசிஸில் எடுத்துப்பாங்க. இப்போ மார்னிங் ஒருத்தங்கன்னா ஈவினிங்க்கு மேலே ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து 8 ஹவர்ஸ் ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மாதிரி எடுத்துப்பாங்க. எடுத்துட்டு தட் டைம்ல வந்து அங்க வந்து கான்ட்ராக்ட்ல கூட கொஞ்சம் ஒர்க்கர்ஸை வந்து அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஐ மீன் இந்த ஸ்டெனோவா இருக்கிறது வந்து ஏன்னா ஷிஃப்ட் அப்படின்னு பாக்குறப்ப வந்து அதுதான் அவங்க வந்து தே வில் ஹாவ் தேர் ஓன் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் தே வில் ஹாவ் தேர் ஓன் எம்ப்ளாயீஸ். என்ன அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ், அங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஸ்பேஸ், அந்த
பிளேஸ்ல இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அக்சஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து ஷேரிங்ல பண்ணிப்பாங்க. ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்றப்ப இன்னொருத்தவங்க ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஒன்லி அது மியூச்சுவலா வந்து ரன் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோவொர்க்கிங் ஸ்பேசஸ். ஸோ இந்த கோவொர்க்கிங் ஸ்பேசஸ்ஸே இதுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. இஃப் யூ கோ அண்ட் விசிட் coworking.com அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will get n number of information about what are all the co-working spaces available in Chennai. First metropolitan cities-ல தான் வரும். ஸோ நிறைய மால்ஸ்ல எல்லாம் co-working spaces இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பேசஸ் என்ன ரெண்ட், என்ன அவைலபிலிட்டி, என்ன ஸ்கொயர் ஃபீட், அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ co-working spaces is one of the emerging trends in entrepreneurship. For cost saving purpose they use it. Sir, please next slide. ஸோ அதுக்கப்புறம் பூட் கேம்ப்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. வி ஆல் நோ அபவுட் பூட் கேம்ப்ஸ். ஸோ பூட் கேம்ப்ஸோட மெயின் பர்பஸ் அப்படின்னா சோல் பர்பஸ் இஸ் டு டீச் அண்ட் ப்ரமோட் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் எப்படி எழுதணும், எப்படி பிஸ்னஸை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும், ஹவு டு டேக் அவர் பிஸ்னஸ் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தே வில் கைட் பூட் கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பூட் கேம்ப் வந்து நம்ம இந்தியாவிலே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா EDII ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா அஹமதாபாத் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து EDII பூட் கேம்ப் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ வந்து ஆஃப்லைன் பூட் கேம்ப் வந்து 2019 தே கண்டக்டட். ஸோ இந்த ஆஃப்லைன் பூட் கேம்ப்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், young entrepreneurs and professionals all around the world எல்லாருமே they participated. and அவங்க வந்து அந்த பிளேஸ்ல வந்து பார்த்து பூட் கேம்ப்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they'll share their entrepreneurial knowledge. ஸோ ஒருத்தங்க கிட்ட இருக்கிற ஐடியாஸை இன்னொருத்தங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆண்டர்பிரினரியல் குவாலிட்டிஸ்னா என்ன, அது எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணணும், என்னெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து தேவை. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நாலேஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பூட் கேம்ப்ல. ஸோ வந்து இதோட ஸோ இதுல வந்து பண்ணிட்டு வந்து நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will collaborate and work. இப்போ டீம்ஸ்ல இருப்பாங்க பூட் கேம்பிங் அட்டென்ட் பண்றவங்க. ஸோ வந்து இப்போ பூட் கேம்பிங்ல அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்குள்ள வந்து if the participants are having good compatibility among themselves. Rajendran sir has raised a hand. ஸோ வந்து ஸோ தட் இஸ் வாட். ஸோ இதில் வந்து யாரெல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க் கூட பண்ணி தே மே கம் அவுட் ஆஃப் சம் நியூ ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கம்மிங் ஃபார் அ பூட் கேம்ப், யூ ஆர் ஆல்சோ கம்மிங் ஃபார் அ பூட் கேம்ப். நீங்களும் வந்து பூட் கேம்ப் அட்டன் பண்ணுறீங்க. ஐ எம் ஹேவிங் a business plan, and the business plan what I have sets with you suits your business plan அப்படின்னா we two on collaboration will work. சரியா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த EDII அஹமதாபாத் வந்து இந்த பூட் கேம்ப் இதை கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் அட்டன் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் பூட் கேம்பர்ஸ். ஸோ பூட் கேம்ப் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறது. ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி, அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி, இன்னோவேஷன், இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக கண்டக்ட் பண்ணுறது தான் பூட் கேம்ப்ஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலுமினி இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாமே இருக்கும். EDII ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாமே, ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே டீச் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபேமஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து அவங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனல் டாக் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ் தே வில் கெட் இன்ஸ்பயர்ட் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேட்டிங் செஷனாக இருக்கும் இந்த பூட் கேம்ப். அதோட மெயின் அஜெண்டா வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டு ப்ரமோட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அப்புறம் ஆண்டர்பிரினரியல் கோர்சஸ். ஸோ இப்போ ஆண்டர்பிரினரியல் கோர்சஸ் வந்து எங்கே பார்த்தாலுமே இப்போ இன் ரீசெண்ட் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஹவ் ஸ்டார்டட் எம்ஃபாசைசிங் ஆன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். இப்போ நம்ம காலேஜ், நம்ம யூனிவர்சிட்டியே இஃப் வி டேக் தி ஃபோக்கஸ் மோர்ல வி கண்டக்ட் ஸோ மச் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் ஃபார் யூ ஆன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்ன, ஐபிஆர்னா என்ன, ஐபிஆர் டைப்ஸ்னா என்ன, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன, ஸோ இந்த மாதிரி வி கீப் கண்டக்டிங் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த ஆண்டர்பிரினரியல் கோர்சஸ் வந்து இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி
taught in college அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஆண்டர்பிரினரியல் கோர்சஸோட ஃபோக்கஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, இட் ஃபோக்கஸ் ஆன் என்ஹான்சிங் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் காம்பிடன்சிஸ். ஸ்ட்ராட்டஜிக் காம்பிடன்சி, ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னாலே என்னது, ஸ்ட்ராட்டஜிக் காம்பிடன்சிஸ் அப்படின்னா ஹவு டாக்ட்ஃபுல்லி யூ ஹவ் டு டீல் த பிஸ்னஸ். ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னாலே பிளானிங் அகேன்ஸ்ட் த காம்படிட்டர் தான் ஸ்ட்ராட்டஜி. strategic competences na how strategically you can compete enough in the market. So andha alavu they will make you prepared if you attend this course. So adha entrepreneurial courses. Next sir. So idella vandu nama sir please previous slide ponga. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கீழே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, பிஸ்னஸ் ஆக்சல். சார் கொஞ்சம் முன்னாடி போங்களேன் சார், கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லேருந்து வாங்க. நான் ஒரு டைம் நான் ஹெட்டிங்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஸோ எமர்ஜிங் நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ், நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்லைடு ப்ளீஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு ப்ளீஸ். ஸோ எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சிலரேட்டர்ஸ், நெக்ஸ்ட் சார் ஸ்டூடெண்ட் சாண்ட்பாக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் லேப், தென் நெக்ஸ்ட் சார் க்ரௌட் ஃபண்டிங், நெக்ஸ்ட் சார் கோவர்க்கிங் ஸ்பேசஸ், பூட் கேம்ப்ஸ், ஆண்டர்பிரினோரியல் கோர்சஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐபி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன, கிரியேஷன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ஸ். இப்போ நியூ இன்வென்ஷன், லிட்ரரி அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க். நியூ இன்வென்ஷன் அப்படின்னா ஒரு நியூவா நீங்க இன்வென்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அன் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. லிட்ரரி அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்ஸ், இப்போ ஒரு நாவல் எழுதிட்டீங்க இல்லை நம்ம ஒரு போயம் எழுதுறோம் அப்படின்னா இட் ஃபால்ஸ் அண்டர் லிட்ரரி அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்ஸ். Designs and symbols. So designs and symbols used in commerce. Commerce அப்படின்னா business. Designs and symbols அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு பிராண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா they will have their own logo and slogan இல்லையா. லோகோ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பிராண்ட் நேம் எழுதுறது. இப்போ கேட்பெரி அப்படின்னா கேட்பெரியோட லெட்டர்ஸ் எப்படி எழுதி இருக்கு அதுதான் லோகோ. ஸோ வந்து ஸ்லோகன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும். So intellectual property அப்படின்னா something if you create new, that is new invention is called as intellectual property. Creations of the mind அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், something new we have innovated using our intelligence. So intelligence யூஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு நியூவா டிஸ்கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா it is called as intellectual property. Next slide please sir. So intellectual property rights. So intellectual property rights அப்படின்னா ஒரு legal rights இல்லையா. So it is a legal rights given to a person so that the other person will not steal the work. So intellectual property rights நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா no one can steal our work. So intellectual property rights, it is mainly to protect our ideas இல்லையா. ஸோ இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் வந்து யார் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா சோல் ஓனர்ஷிப், ஒரு ஓனராக இருக்கலாம், இல்லைன்னா 1 or more கிரியேட்டர்ஸ். இப்போ ஒரு இன்வென்ஷனுக்கு வந்து ஒரு 2-3 கிரியேட்டர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஓனர்ஷிப் கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஜாயிண்ட் ஓனர்ஷிப் வாங்கிக்கலாம். ஐபிஆர், ஜாயிண்ட் ஓனர்ஷிப் ஐபிஆர் வாங்கிக்கலாம். ஜாயிண்ட் ஓனர்ஷிப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் they can get it. So that is called as intellectual property rights. And idhila vandu I have just put an animation here. One person says here's my new invention அப்படினு சொல்றாங்க, and another person says oh it looks like mine அப்படினு சொல்றாங்க. So அந்த person வந்து he is putting in scrap, he is throwing away that அப்படினு சொல்லி போட்டுருக்கேன். So இது வந்து மெயினா இந்த அனிமேஷன் வந்து what it symbolizes is that if we get intellectual property rights no one can steal our invention. So our invention cannot be stolen. So அதுதான் intellectual property rights. So next slide sir. Types of intellectual property rights. So types வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 types இருக்கு. Patent, trademarks, copyrights and trade secrets.
So first one is patent. Next slide, please, sir. So patent அப்படின்னா என்ன? It is an ownership right given for an invention. இல்லையா? ஸோ இப்போ ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ லைட் பல்ப் அப்படின்னா தாமஸ் எடிசன், டெலிஃபோன் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல், ப்ளூடூத் ஜாப் ஹாட்சன், ரேசர் அப்படின்னா ஜில்லட், கிங் ஜில்லட் இல்லை. ஸோ ஆல் தீஸ் பீப்புள் தே ஹோல்ட் த ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் ஃபார் தேயர் இன்வென்ஷன். So patent abdina, the right that is given for the invention. So that is called as patent. So in the one picture I have given, one person is having two things, holding two things in his hand. One person, you can see one person holding two things in his hand. Can anyone tell what he holds in his hands? My dear students, are you all listening? Can you see one picture here in this slide? So he holds two things in his hand. What are they? Can you guess what the device is all about? Transmitter and receiver. Yes, அதுதான் correct. So அது வந்து first initial daysல வந்து அந்த first telephone. So இப்படி வந்தது தான். See now how the technology has developed and we use very catchy smartphones all. So that is what is. So invention வந்து protect பண்றதுக்கு வாங்கக்கூடிய rights, intellectual property rights என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது patent. Next slide, sir. So patent typesல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசைன் பேட்டன்ஸ். டிசைன் பேட்டன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கொக்கோகோலா பாட்டில் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த கொக்கோகோலா பாட்டிலுக்குன்னு ஒரு ஷேப் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ கொக்கோகோலா பாட்டில் ஷேப், அப்புறம் நீலிங் சீட்டு, அப்புறம் இப்போ ஐஃபோன் அப்படின்னா ஐஃபோனோட ஷேப்பு. இப்போ நட்ராஜ் பென்சிலுக்கும் ஃபேபர் கேஸ்டல் பென்சிலுக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். அதோட மாடலு, அதோட இதில் ஐ மீன் அதோட ஹைட்டு, அதுக்கப்புறம் அதுதான் யூ கேன் ஈஸிலி மேக் அவுட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதுதான் டிசைன் பேட்டன்ட். டிசைன் பேட்டன்ட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட டிசைனை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வாங்கக்கூடியது தான் டிசைன் பேட்டன்ட். இப்போ டயர்ஸே எடுத்துக்கோங்க, there are different kinds of tires இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு டயர்ஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ த டிசைன் patent. So design patent is to protect the design of the invention. Next slide, sir. Plant patent. So plants-க்கும் நம்ம patent வாங்குவோம். So plants-க்கு வந்து patent வாங்குறது வந்து avocado நிறைய பேருக்கு தெரியும் இல்லையா? So avocado fruit. So அது வந்து it is a patented plant. Rudolph G. Haasங்கிறவங்க தான் வந்து அதோட பேட்டன்ட் வாங்கினவங்க. he is the owner of this plant. He claimed patent rights for this avocado. அப்புறம் வந்து நிறைய plants வந்து patented plants இருக்கு. Here I have included two examples: smooth angel rose, drought tolerant corn. So botanically, if you take, there are so many kinds of plants available in so many species. So whoever the botanists, they will they have, if they are finding out some new thing வந்து இப்போ எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இல்லை, some botanically if they are identifying some new species அப்படின்னா they can get plant patent for it. Plants-க்குமே patent இருக்கு. Next slide, sir. அப்புறம் utility patents. யூட்டிலிட்டி பேட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ், இன்ஜின்ஸ், இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து டெஃபினெட்லி தெர் வில் பி ஃபீச்சர்ஸ் இல்லையா? ஸோ எந்த ப்ராடக்ட்டும் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேப்டாப்பு. அந்த லேப்டாப்போட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே அரௌண்டில், ஐ டு நாட் நோ ஹவு ஃபார் த பிக்சர் இஸ் கிளியர், பட் அந்த பிக்சரை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா around that laptop you could find the configuration features of that laptop.
ஸோ அதோட பேட்டரி என்ன, அது எவ்வளோ, அது எவ்வளோ ஸ்பேஸ் என்ன ரேம் இருக்கு, ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். அப்புறம் ஸ்க்ரீனோட வித் என்ன, ஸோ வாட் ப்ரோக்ராம் இஸ் இன்ஸ்டால்டு, ஸோ அந்த மாதிரியான எல்லா கான்ஃபிகரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வாங்கக்கூடிய பேட்டன்ட் டைப் தான் யூட்டிலிட்டி பேட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அனதர் பிக்சர் ஐ ஹவ் கிவன் ஒன், அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் அன் ஏசி ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம். ஸோ இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் மெக்கானிசம், ஹவு த ஏசி ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒர்க்கிங் இது இல்லையா, ஸோ வாட் த மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் அசம்பிளிங் த ப்ராடக்ட், ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் த ப்ராடக்ட், எப்படி ஒரு ப்ராடக்டா மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, ஸோ என்ன டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அதுக்கு எல்லாமே வாங்குறது தான் யூட்டிலிட்டி பேட்டன்ஸ். சரியா? ஸோ யூட்டிலிட்டி பேட்டன்ஸ் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸ்க்கும் நம்மளோட ப்ராடக்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோமோ, ஸோ அதுக்கெல்லாம் வாங்கக்கூடிய பேட்டன்ஸ் தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூட்டிலிட்டி பேட்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு ப்ளீஸ் சார். இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டன்ட் யார் வாங்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஜார்ஜ் டி பெனிங் அப்படிங்கிறவங்க வாங்கினாங்க. ஸோ அவங்க எதுக்கு வாங்கினாங்க, 1856 3rd March தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் பேட்டன்ட் வந்து ஃபைல் ஆச்சு. ஸோ பேட்டன்ட் ஆக்ட் வந்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1970 பேட்டன்ட் ஆக்ட் வந்துச்சு. ஐம் சாரி, 18 ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேட்டன்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா 70s வந்து இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆக்ட் வந்து வந்துச்சு இன் இந்தியா. பட் ஸ்டில் வந்து இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் 70s வந்தா கூட வந்து 1856 தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்டன்ட் வந்து வாங்கியிருக்கோம் ஆன் 3rd March. என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பங்கா புல்லிங் மிஷின். பங்கா அப்படின்னா யூ ஆல் நோ இட் இஸ் அ ஹிந்தி வேர்டு இல்லையா. பங்கா அப்படின்னா விசிறி, விசிறியை தான் பங்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். விசிறியோட பர்பஸ் என்ன, நம்மளுக்கு காத்து வர்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் பர்சன் ஜார்ஜ் டி பெனிங், ஹி இன்வென்டட் திஸ் பங்கா புல்லிங் மிஷின். ஸோ இந்த பங்கா புல்லிங் அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானிக், அந்த சார்ஜரோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோ பவரோ எதுவுமே கிடையாது. பட் அவர் ஹேண்ட்மேடு பங்கா புல்லிங் மிஷின் தான் அவர் பண்ணாரு. ஒரு விசிறி பண்ணாரு, அது பண்ணிட்டு அது தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் பேட்டன்ட் இல்லையா. ஸோ அதுல கூட வந்து அவர் இப்போ நம்ம பேட்டன்ட் வாங்குறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம ஒரு இன்வென்ட் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. வி ஹாவ் டு கிவ் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஹவு ப்ராக்டிகலி இட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எந்த ஷேப்ல அந்த இது பண்ணாரு, அந்த பங்கா புல்லிங் மிஷின் பண்ணாரு, ஸோ ஹவு மச் ஏர் இட் கிவ்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வந்து ஹி எக்ஸ்பிளைன்ட் வெரி கிளியர்லி இன் அ ரிட்டன் டிஸ்கிரிப்ஷன். அண்ட் இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பேட்டன்ட், இந்தியன் பேட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்புறம் வந்து செகண்ட் வந்து டைப் ஆஃப் ஐபிஆர் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரேட்மார்க். ஸோ ட்ரேட்மார்க் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐபிஆர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பேட்டன்ட் பற்றி வி டிஸ்கஸ்ட். அண்ட் செகண்ட் ஒன் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ட்ரேட்மார்க்ஸ். ஸோ ட்ரேட்மார்க்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை வந்து இன்னொரு ப்ராடக்டை கிட்ட டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வி யூஸ் ட்ரேட்மார்க்ஸ் ஃபார் டிஸ்டிங்கிஷிங் ஒன் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் த அதர். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் ஒரு வேர்டு, லோகோ, ஷேப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, கலர்ஸ். இப்போ கூகுள்னே எடுத்துக்கோங்களேன். கூகுள் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸும் ஒவ்வொரு கலர்ஸ்ல இட் இஸ் ரிட்டன் இல்லையா. இப்போ ஆப்பிள் அப்படின்னா ஆப்பிள் வந்து அந்த மாதிரி ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஸோ சாம்சங் அப்படின்னா சாம்சங் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் சார். ஸோ அந்த லோகோ அண்ட் ஸ்லோகன் இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா, ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரேட்மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஆப்பிள் அப்படின்னா திங்க் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஆப்பிள் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த ஷேப் இருக்கு இல்லையா, ஷேப் ஆஃப் த ஆப்பிள், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லோகோ. ஸ்லோகன் வந்து திங்க் டிஃப்ரெண்ட். ஃபோர்டு அப்படின்னு எழுதி இருக்குது இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லோகோ. கோ ஃபர்தர் அப்படின்னு எழுதி இருக்கிறது வந்து ஸ்லோகன். மெக்டொனால்ட்ஸ் அந்த பேக்ல இப்படி வர்ற மாதிரி, ஸோ அது லோகோ. ஐ எம் லவ்விங் இட் அப்படிங்கிற ஒரு டேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா. ஸோ டேக் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து ஸ்லோகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் ஸ்லோகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லோகோ அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பிள். ஸோ சிம்பிள் வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து சிம்பிள்னா நம்ம சிம்பிள் வந்து சிம்பிளா தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை, அந்த லெட்டர்ஸையும் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ
HSBC எடுத்துக்கோங்களேன். HSBC பக்கத்துலயாச்சும் ஒரு சிம்பிள் ஒன்று இருக்கு. அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வால்மார்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ வால்மார்ட் அப்படின்னு எழுதி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது வந்து லோகோ. ஸ்லோகன் வந்து டேக் ஸ்டேட்மெண்ட், சேவ் மணி லிவ் பெட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிராண்ட் வந்து தே வில் டிஸ்டிங்கிஷ் தேர் செல்ஃப் அண்ட் தே ஷோ that they are unique in the market when compared to other brands. So which is called as trademarks. Next slide please sir. Copyrights. Copyrights வந்து எதுக்கு வாங்குவோம் அப்படின்னா, இப்போ ஆத்தர்ஷிப், இப்போ லிட்ரரி, ட்ராமாட்டிக், மியூசிக்கல் அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்ஸ், poetry, novels, movies, songs, computer software and architecture, இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து நம்மளோட இன்வென்ஷனை, நம்மளோட இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக வாங்கக்கூடிய ஐபிஆர், இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் தான் காப்பிரைட். இப்போ ஷேக்ஸ்பியர் வந்து ஹீஸ் அ ரொமான்டிக் போயட் இல்லையா? இப்போ வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் அப்படின்னா ஹீ அட்மயர்ஸ் நேச்சர். ஸோ இவங்க எழுதியிருக்கிற போயம்ஸ் எல்லாமே யூஸ்வலி இந்த போயம் எண்டில் வந்து த ஆத்தர் வில் பி ரிட்டன் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் காப்பிரைட்டட் மெட்டீரியல். நோ ஒன் கேன் கிளைம் தட். எவ்வளோ வருஷங்கள் ஆனாலும் அவங்க எழுதின போயம்ஸோட ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு மட்டுமே, வேற யாரும் வந்து தே கேனாட் ஸ்டீல். ஸோ அதெல்லாம் காப்பிரைட்ஸ். பொயட்ரி, நாவல்ஸும் அப்படிதான், மூவிஸும் அப்படிதான். ஒரு மூவி மாதிரி இன்னொரு ஃபிலிம் வந்து இருக்கக்கூடாது. இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் ப்ரொடியூசர் வில் கேன் டேக் ஆக்ஷன். ஸோ அது வந்து காப்பிரைட். யூஸ்வலாக அந்த மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, சின்னு போட்டு சர்க்கிள் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காப்பிரைட். சாங்ஸும் அப்படிதான். சாங்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் தே கம்போஸ் டிஃப்ரெண்ட் சாங்ஸ். கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரும் அப்படிதான். இப்போ SPSS எடுத்துக்கோங்களேன், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பேக்கேஜ் ஃபார் சோஷியல் சயின்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இட் இஸ் ஓன்ட் பை IBM. ஸோ IBM வந்து ஓன் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து ஓன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கும் காப்பிரைட்ஸ் வாங்குவாங்க. அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க்ஸ், ஸோ அதுவுமே வந்து காப்பிரைட் கீழே வந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள். ஸோ காப்பிரைட்ஸ் அப்படின்னாலே ஆல் தீஸ் திங்ஸ், பொயட்ரி, நாவல்ஸ், மூவிஸ், சாங்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ ஆத்தர்ஷிப் ரைட்ஸ்க்காக வாங்கக்கூடியது தான் காப்பிரைட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ட்ரேட் சீக்ரெட். ஸோ ட்ரேட் சீக்ரெட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கம்பெனி வந்து தே வில் யூஸ் தேர் ஓன் ஃபார்முலா ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் த ப்ராடக்ட். ஸோ விச் எவர் ஃபார்முலா தே யூஸ் தே ஷுட் நாட் ரிவீல் இட் டு த அதர்ஸ். ஸோ கம்பெனிக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பப்ளிக்காக வச்சுக்க கூடாது. இட் ஷுட் பி ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியல். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரேட் சீக்ரெட். ஸோ ட்ரேட் சீக்ரெட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து கேஸ் ஸ்டடி வந்து Satyam Computers case study கொடுத்துருக்கேன். So how many of you know about Satyam Computers? If you know, type text S in the chat box. Satyam Computers பத்தி எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? யாருக்குமே தெரியாதா? Satyam Computers தெரியாதா? நோன்னா நோ, யூ கேன் டைப். நோவா? சரி, ஓகே. சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வாஸ் வெரி ஃபேமஸ். இந்த 2000லலாம் யூ ஆர் ஆல் வெரி யங் சாம்ப் இல்லையா? ஸோ இன் 2000 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவர் இந்த பீக் பீரியட். இப்போ எப்படி ஆப்பிள், இன்ஃபோசிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து 2000ல வந்து தேவர் இந்த பீக், இந்த சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பீக்ல இருக்கிறப்ப வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து இந்த ஆடிட்டர் வந்து ஏதோ சம் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மேனிப்புலேட் பண்ணி அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு கம்பெனி சீக்ரெட். அது வந்து இட் ஷுட் நாட் பி ரிவீல்டு. பட் இந்த ஆடிட்டர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து ஹி ரிவீல்டு. அந்த ஆடிட்டருக்கும் அந்த சேர்மேனுக்கும் எப்போ கிளாஷ் ஆச்சோ, கிளாஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹி ரிவீல் டு த அவுட் சைட் பப்ளிக். என்ன அப்படின்னா இவங்க கொஞ்சம் டேக்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணாம இருந்து அந்த டேக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மேனிப்புலேட் பண்ணி அவங்களே ஒரு ரிப்போர்ட், அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணி தே ஹவ் சப்மிட்டட் டு த கவர்மெண்ட் ஃபார் எஸ்கேப்பிங் ஃப்ரம் டேக்ஸ். ஸோ டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனுக்காக அவங்க அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, கொஞ்சம் ஃபேக் ரிப்போர்ட்ஸு. ஸோ அது வந்து கவர்மெண்ட்ல யாரும் அத்தாரிட்டிஸ் யாரும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலை.
அந்த இன்டர்னல் மெம்பர் ஆடிட்டர் when he had a problem with that CEO, I'm sorry, founder of the company, அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கம்பெனில நடந்த அந்த how they manipulated the accounts அப்படிங்கறத வந்து he revealed it to the public. ஸோ அது பண்ணனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வெரிஃபை பண்ணி அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வெரிஃபை பண்ணி கம்பெனியே வந்து சீல் வச்சுட்டாங்க. அப்புறம் அந்த கம்பெனி ரொம்ப நாள் ஒர்க் ஆகாம இருந்துச்சு, ஹெவி லாஸ். அங்க ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல எம்ப்ளாயீஸ், 10 years 15 years ஒர்க் பண்ண எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எல்லாம் வந்து, ஏன்னா அவங்களுமே ரிலீவ் ஆக முடியாம சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாங்க. பிகாஸ் கம்பெனி சீல் பண்ணிட்டாங்க. கம்பெனியில வந்து அந்த டைம்ல அவங்களோட சர்டிபிகேட்ஸ் எதுவுமே வந்து வாங்க முடியல மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட இருந்து. ஸோ அவங்களுக்கு பேயும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து தே கம் அக்ராஸ். என்ன அப்படின்னா வாட் எவர் த கான்ஃபிடென்ஷியல் திங்ஸ் தட் இஸ் மென்ஷன்ட் தட் இஸ் மெயின்டைன் விதின் த கம்பெனி தட் ஷுட் பி கெப்ட் விதின் த கம்பெனி இட் செல்ஃப். இட் ஷுட் நாட் பி ரிவீல்டு ஓப்பன்லி டு த அவுட் சைட் பப்ளிக். அவர் வந்து பண்ணது வந்து இட் இஸ் நாட் லாயல். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து though it faced so many hurdles, still now the company is in existence, but still வந்து once the name lost is lost, right? ஸோ ஈஸியா வந்து ஒரு நல்ல பேர் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம், பட் ஈஸியா கெட்ட பேர் வாங்கிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து they cannot cope up with the current competitive environment. Though they exist in the market, they do not hold the same position which they holded in the past. ஸோ அந்த ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ட்ரேட் சீக்ரெட்ல கொடுத்துருக்குறேன். அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சீக்ரெட் ஃபார்முலா சொல்லுவாங்க இல்லையா பிராண்டுக்கெல்லாம். இப்போ KFC அப்படின்னா சீக்ரெட் பிளெண்ட் ஆஃப் 11 herbs and spices அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க சீக்ரெட் பிளெண்ட் ஆஃப் 11 herbs and spices சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன மாதிரியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தே ஹவ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் தட் டேஸ்ட், ஃபார் மேக்கிங் தட் டேஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் விசிபிள் டு அதர்ஸ். ஸோ Coca-Cola's ரெசிபி ஃபார் தேர் சிக்னேச்சர் ட்ரிங்க். ஸோ Coca-Cola அப்படின்னாலே ஒரு டேஸ்ட்ல தான் இருக்கும், அது வந்து யூனிவர்சலி அதே டேஸ்ட் தான் இருக்கும். பட் அவங்க என்ன எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ட்ரேட் சீக்ரெட். கூகுள் சர்ச் அல்காரிதம், ஸோ கூகுளோட சர்ச் அல்காரிதமும் அப்படிதான், சர்ச் இன்ஜினும் அப்படிதான். அப்புறம் மெக்டானல்ட்ஸ் பிக் மேக் ஸ்பெஷல் சாஸ். ஸோ பிக் மேக் அப்படின்னு அந்த ஸ்பெஷல் சாஸ் எப்படி பண்றாங்க, ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு, அதுவுமே ட்ரேட் சீக்ரெட் தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், இட் ஷுட் நாட் பி ரிவீல்ட் டு த அவுட் சைட் பப்ளிக். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் சார். ஸோ ஐபிஆர் பத்தி நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு, டைப்ஸ் ஆஃப் ஐபிஆர் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், எஸ் ஆர் நாட்? ஐ எம் டெல்லிங் தட் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். ஐ டு நாட் நோ வெதர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட். If you have understood till this point, you can type yes in your chat box. If you have not understood also, you can say no, not a problem. You type in your chat box so that I can move on to the next slide. Can you understand, students? Can you get my point? Hope you are all clear about the types of IPR. Is it okay? Can you understand? புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஓகே. சங்கரேஸ்வரி, வினு, ஷரீக், புவனேஸ்வரி, பானுமதி, பவித்ரா, செல்வி, விஜயலட்சுமி, சரி ஓகே, மீனா, ஸ்வர்ணம், Natisha, Uma Maheshwari. Okay, yes ma'am. Okay, thank you so much my dear students. So next we shall discuss about emerging trends in IPR. So emerging trends in IPR பார்த்தீங்க அப்படின்னா, thank you so much Satya, Mari Selvam, Abhishek, Shaktishwari, thank you so much. Samantha Ria, what Samantha Rai. So okay, emerging trends in IPR. So emerging trends in IPR அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஐபிஆர் வந்து என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். ஸோ ஐபிஆர் மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படின்னாலே நீங்க எல்லாருமே சொல்லிடுவீங்க, இட் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் இன்வென்ஷன் மேம் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. ஸோ அதோட சோல் இட் இஸ் அ லீகல் ரைட் மேம், ஸோ தட் ஒன் கேனாட் காப்பி அதர்ஸ் இன்வென்ஷன் அப்படின்னு நீங்க கிளியர் கட்டா யூ வில் டெல். ஐபிஆர் பத்தி கேட்டேன் அப்படின்னா சொல்லிடுவீங்க. ஸோ எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஐபிஆர் அப்படின்னா, இப்போ டெக்னாலஜி எல்லாம் ரொம்ப டெவலப் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ வி ஆர் லிவிங் இன் அன் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிக்கல் வேர்ல்டு. ஸோ இதுவே ஒரு பெரிய எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட் இன் ஐபிஆர் தான்.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஃப்ரீ டைம்லலாம் எதில் நம்ம வி ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் டைம், எதில் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம்? இப்போ ஃப்ரீ டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம்? இஃப் ஐம் ஆஸ்கிங் த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேஸ்புக்கு, வாட்ஸ்அப்பு, ஃபோனில் தான் இருக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ எவ்ரி டைம் வி சிட் இன் ஃபோன். ஸோ ஸ்கில்லால் ஸோ வந்து எவ்ரி டைம் வி சிட் இன் ஃபோன் அண்ட் வி ஸ்பெண்ட் அவர் டைம். இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லாம் இல்லையா இருக்கு இல்லையா? ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய நம்ம ஆன்லைன் அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்றாங்க, டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அட்வர்டைஸ் பண்றாங்க, மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அட்வர்டைஸ் பண்றாங்க. ஐம் சாரி, டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னா என்ன? யூடியூப்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது இல்லையா? ஒரு வீடியோ பாக்குறோம் அப்படின்னா நடுவில் இப்பெல்லாம் ஜாஸ்தி வருது யூடியூப்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஃபேஸ்புக்லயும் அப்படிதான். நம்ம ஸ்க்ரால் பண்ணி நம்ம ஹோம் பேஜ்ல பார்த்துட்டே இருக்கிறப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ சோஷியல் மீடியால அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தான். அப்புறம் நிறைய ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல எல்லாம் நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு பிராண்டு, ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட், ஒவ்வொரு இன்னோவேஷனை வந்து இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரமோட் பண்றாங்க. அதுவே ஒரு பெரிய எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஐபிஆர். பட் ஸ்டில் வந்து வேற என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாஸ் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி. டேட்டா எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஃபார் ட்ரக், இப்போ மெடிசன் எல்லாம் ரெடி பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபீல்டுக்காக, அந்த மெடிக்கல் ஃபர்மா ஃபீல்டுக்காக அப்ளை பண்ணக்கூடியது தான் இந்த டேட்டா எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி. ஸோ என்னெல்லாம் வந்து டேட்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவேக்சின் எடுத்துக்கோங்க, கோவிஷீல்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த 2 வேக்சினேஷனும் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கோவிட் பாசிட்டிவ் இருக்கு, ஐம் சாரி, கோவிட் வந்து வராம இருக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரிகாஷனுக்கு எடுக்கக்கூடிய வேக்சினேஷன் தான். பட் கோவேக்சின் வந்து ஒரு இதுல தயார் பண்ணியிருப்பாங்க, கோவிஷீல்டு ஒரு இதுல தயார் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க எந்த பேசிஸ்ல அவங்க தயார் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து தே வில் கிவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஹவு த ட்ரக் ஹாஸ் பீன் மேனுஃபேக்சர்ட், ஆன் வாட் வே, வாட் த திங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட்டா எல்லாம் என்னெல்லாம் அவங்க கொடுக்குறாங்களோ அந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் அதெல்லாம் ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியல். தே வில் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் இட் டு எனி ஒன். ஸோ கோவேக்சின் வேற பிராண்ட், கோவிஷீல்டு வேற பிராண்டு. அவங்க ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய இது வந்து ஒரே வேக்சினேஷன். அது வந்து டு ப்ரிவெண்ட் கோவிட்ங்கிறது வந்து ஒரு கோவிட் வேக்சினேஷன் தான். ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸு. பட் அதோட நேச்சர் ஆஃப் ட்ரக் ஃபார்மேஷன், ப்ரிப்பரேஷன், அந்த கிளினிக்கல் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ்டு, இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ ஹிடன் சீக்ரெட் இல்லையா? இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி. இப்போ இந்த டேட்டா எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி இருக்கிறனால இது வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த ஐபிஆர் ஃபீல்டில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபர்மா இண்டஸ்ட்ரி தான் இப்போ பீக்கா இருக்கு. இப்போ வந்து இந்த ஃபர்மா இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த கோவிடோட இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஃபர்மா இண்டஸ்ட்ரிலாம் வந்து ரொம்ப பேக்ல இருந்தது வந்து இப்போ வந்து அவங்க தான் ஹையஸ்ட் பீக்ல இருக்கிறாங்க. they get more profit. So they keep on doing research, they keep on இப்போ நம்ம ரிசர்ச், அந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் கூட வந்து நம்ம அந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல் அப்படின்னா நம்ம அந்த ட்ரக்கை எப்படி ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரையல்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ல இருக்கிறது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுப்போம், ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ அதெல்லாம் கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கும். ஸோ இந்த டேட்டா எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி வந்து இந்த ஐபிஆர் ஃபீல்டை வந்து ஜாஸ்தியே ப்ரமோட் பண்ணுது. ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கான்ஃபிடென்ஷியல். நிறைய ஃபார்மாக்யூட்டிக்கல்ஸ் கம்பெனி இருக்கு, நிறைய ட்ரக்ஸ்ல வர்றாங்க, நிறைய ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்றாங்க அந்த ட்ரக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் த எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஐபிஆர். அப்புறம் செகண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் எசென்ஷியல் பேட்டன்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் எசென்ஷியல் பேட்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு பேட்டன்ட் இருக்கும், அந்த பேட்டன்ட் வந்து மாறாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சார்ஜரே எடுத்துக்கோங்களேன். சி டைப் சார்ஜர் இருக்கு, இன்னொரு சார்ஜர் இருக்கு. இப்போ ஸ்மார்ட் போன்ஸ்லேயே வந்து இப்போ நம்ம 2 விதமான சார்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். சி டைப்பா அப்படின்னு கேட்போம். சி டைப் இல்லை, ஆர்டினரி. ஸோ ஆர்டினரி சார்ஜர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன் வாங்கியிருப்போம் இல்லை லோ அமௌண்ட்ல வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னா அது ஆர்டினரி சார்ஜர் செட் ஆகும். சி டைப் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் மொபைல், கொஞ்சம் காசு ஜாஸ்தி ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா அது சி டைப் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த சி டைப் சார்ஜரோட ஒர்க்கிங் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது யூனிஃபார்மாக ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும்.
என்ன அந்தந்த பிராண்ட்காரங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற சார்ஜஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எசென்ஷியல் பேட்டன்ஸ் தான். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் எசென்ஷியல் பேட்டன்ஸ் வந்து இது இப்போ A4 சைஸ் ஷீட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. A4 சைஸ் ஷீட் பேப்பர் வந்து அந்த A4 சைஸ்ல தான் இருக்கும் அந்த ஷீட் பேப்பர். ஸோ அந்த ஷீட் பேப்பர் வந்து நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு யூனிஃபார்மாக இருக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எசென்ஷியல் பேட்டன்ஸ் வந்து வாங்கிப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எசென்ஷியல் பேட்டன்ஸ்லேயுமே வந்து நிறைய இப்போ சோ மெனி திங்ஸ் இல்லையா. இப்போ சார்ஜரே நான் சொன்னேன், சோ மெனி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் தேர், சோ மெனி டைப் ஆஃப் சார்ஜர்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எசென்ஷியல் பேட்டன்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு ப்ளீஸ். அப்புறம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பேட்டன்ஸ். ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பேட்டன்ஸ் அப்படின்னா டெஃபினட்டா பேட்டன்ட் அப்படின்னாலே நம்ம வாங்கக்கூடிய ரைட்ஸ், இன்வென்ஷனுக்கு வாங்கக்கூடிய ரைட்ஸை தான் பேட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். பேட்டன்ட் வந்து இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில நிறைய ஃபைல் ஆகுது அப்படின்னா டெஃபினட்டா அது நம்மளோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்க்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிக்கும் அது வந்து பேட்டன்ட்டோட ஃபைலிங் ரோல் வந்து ஹையாவே இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பேட்டன்ஸ். சரியா. ஸோ பேட்டன்ட் நிறைய ஃபைல் ஆகிறதுனால வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ பேட்டன்ட் ஜாஸ்தி ஃபைல் ஆகுது அப்படின்னாலே டெக்னாலஜிக்கலி வி ஆர் ஃபார்வர்ட் அப்படி தானே. ஸோ இட் டெஃபினெட்லி இட் ஹாஸ் இம்பேக்ட் ஆன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமி. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி. ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்ன? ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட், ஆர்பிட்டல் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ், இங்கே உட்காந்துட்டே சேட்டலைட்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். டீப் ஸ்பேஸ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி தான். இந்த ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி வச்சு நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஃபீல்ட்ஸில் வந்து வி ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட்ஸ். லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட், வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி இன்வென்ஷன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்படிதானே. நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் த லாஸ்ட் ஒன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், R&D, இன்னோவேஷன் அண்ட் பேட்டன்ஸ். ஸோ R&D, இன்னோவேஷன் அண்ட் பேட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸில் வந்து இந்தியாவோட பேட்டன்ட் ஃபைலிங் வந்து ஜாஸ்தியாக கூடி இருக்குது. அண்ட் இந்தியா இஸ் நவ் அ குளோபல் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் R&D. ஸோ இட் இஸ் அ குளோபல் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஹவ் செட் அப் ஓவர் 1.165 R&D centers here. I'm sorry, 1,165 R&D centers here. So 1,165 R&D centers அப்படிங்கிறது வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ். ஸோ அவ்வளோ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவ்வளோ தூரம் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோ நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்தியா வந்து இப்போ குளோபல் பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே வந்துட்டோம் R&D லெவலில். ஸோ அதுவும் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் IPR. So I hope this webinar is useful to you all. So we discussed about what is entrepreneur na theriyum, entrepreneurship na enna theriyum, emerging trends in entrepreneurship enna நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், IPR na enna பார்த்தோம் இல்ல, intellectual property rights, அப்புறம் types of IPR enna பார்த்தோம், அப்புறம் emerging trends in IPR discuss பண்ணோம். Hope for all it is clear. If you have any doubt, anything, you can be very clear to me. You can question to me. With this, I end. I do not have any doubt actually. Is it? Ma'am, please, can you please? Sure, sir, sure, sir.
Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your welcome note, sir. Thank you, my dear students, and I thank the faculty members, whoever is present. Thank you all. Hope this webinar is useful to you all. Thank you. Thank you all.